ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा पृष्ठ 396। गोटे 16-17 वर्षर झीर हाथ धरी जड़े प्रौढ़ वयस्क भद्रलोक से समय द्वार पाखरे आसी छिड़ा हेले एवं माँ को कहले, माँ एइटी मोर झील, यार गोटे झील होइथिला, आज सकाळे से मरी जाइछि। ए अत्यंत शोक विहाड़ा होइछि, तेणु सांत्वना पाइब बोली आपणक पाखक नहीं आछि। यह शुणी आमे समस्ते चमकी पड़िलु। माँ कहिले, आस माँ आस। झीटी घर भीतर को आसी माँ पाखरे बसिला एवं पाद धूड़ी नापाई हाथ बढ़ाइला। माँ टिके घुंची जाई पचारे, आगो ए मते छुईब कि? यार जे अशौच होइछि। ए कथा शुणी झीटीर मुह आहुरी मलिन होइगला। से संकुचिता होई बसी रहिला। माँ ताहार मुह को अनाई करुण स्वर कहले, आहा बिचरा झीटी मोर एते कष्ट पाई मो पाखक आसी सांत्वना पाइब बोली मु तुम मनरे केते कष्ट देली। आस माँ अशौच हेउ पछके मो पादरे हाथ दे प्रणाम कर। यह कही झीटीर आहुरी पाखक घुंची बसिले। से सेतेबेले अश्रु जल भासी माँ श्रीचरण में मुंड रखी प्रणाम कला। माँ मध्य तार मुंडरे हाथ दे आशीर्वाद कले। माँ झीटी पाखरे बसी मधुर वाक्य ताकू प्रबोध देवाक लगिले। मु तुमको कौन कहबी माँ, मु तो किछि जाने नहीं। ठाकुरंग गोटे छवि निज पाखरे रखिब एवं जानिब से सत्य ठाकुर तुम पाखरे रहिछन्ति। तांक पाखरे कांदी कांदी मनर दुख जणाइब, व्याकुल होई कांदी कांदी कहिब, ठाकुरे मते तुम आड़कु नियो, मते शांति दियो। एहीपरि करू करू तुम प्राण रे शांति आसीब। ठाकुरंक ठारे भक्ति रखिब, जेतेबेले ही कष्ट हेब ठाकुरंकु जणाइब। तापरे आम आड़क अनाई माँ कहिले, आहा आज ही शोक पाइछि, आज कौन स्थिर रही पारे। झीटीर बापा द्वार पाखरे छिड़ा होइथिले। पिता पुत्री उभय माँ को प्रणाम पूर्वक दुख निवेदन करी शांत होई चलीगले। एबे घर नीरव देखी मु कहिली, माँ मोर गोटे कथा अछि, जदि आपण अनुमति दियंती तेबे कहिबी। मते इतस्तत करिबा देखी सही सेवानिरता सौम्य मूर्ति वृद्धा जनक परे जानिली से पूजनिया गलाप माँ। कहिले, कुह माँ कुह, तुमर मनर कथा निसंकोचरे माँ पाखरे कुह। माँ पाखरे लज्जा कौन? सेतेबेले मु कहिली, माँ कथा आउ किछि नुहे, मु स्वप्न ठाकुरंकु आपणको देखिथिली। जेपरि आपण मते मंत्र देउछंती, किंतु ताहा संपूर्ण होई नाही। सेबेठारु आपणक श्री पादपद्मरे आश्रय नेबा पई मु खूब व्याकुल होइछि। माँ प्रसन्न मुखरे कहिले, बेस तो आज मु तुमको दीक्षा देवी, किंतु तुम स्वामी को मत अछि तो? मु कहिली, मो स्वामी को मु एक कथा कहिथिली। से कहिले, मोर अमत नाही, मु वर्तमान दीक्षा नेबी नाही, तुमे नहीं पारो। माँ कहिले, तुमर स्वामी केउठी अछंती? मु कहिली, रायपुर रे। माँ गाधुआ घर देखाई दे कहिले, सेठाकु जाई गड़ हाथ धोईकी आस। मु कहिली, माँ मु एपर्यंत गाधोई नाही। माँ कहिले, ताहा हेउ, गाधोइबा दरकार नाही। मु कल घरु गड़ हाथ धोई माँ पाखकु ठाकुर घरे जाई देखिली। माँ 2 खंड आसन पारि देइछंती। सामनारे थिबा कषा कषिरु गंगा जल नहीं निजे ठाकुरंक आड़कु मुह करी बसिले। तांकर बाम पटे पड़िथिबा आसन रे मते बसिबा कहिले। कषारु गंगा जल नहीं माँ आचमन कले एवं मते सेहीपरि कराइले। परे कहिले, केउ देवतांक प्रति तुमर भक्ति अछि? मु कहिबारु से मते दीक्षा देई किपरि जप करिबाकु हेबो देखाई देले। सेही मुहूर्त रे एक परमानंदर प्रवाह हृदय मध्यरे बहिगला। भितरे बाहरे विपुल आनंद उच्छ्वास उठी मते अभिभूत करिदेला। मु किछि जाने नाही। माँ मते सबू शिखाई देले। दीक्षा परे माँ कहिले, दक्षिणा दियो। मु कहिली, माँ मु तो किछि ही जाने नाही, आपण कहि दियंतु मु कौन करिवि, मु तो किछि ही आनी नाही। माँ सेतेबेले उठी जाई फूल, कमला लेंबू, कड़ी प्रभृति 2 हाथ आंजुला भर्ती करी आनी मो हाथ रे देले एवं कहिले, कुह मोर पूर्वजन्मर इह जन्मर जानत अजाणत जहाँ किछि पाप पुण्य करिछि सबु तुमको समर्पण कली। मु मध्य ताहा ही कहिली।
ମା ହାତ ପତାଇ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମା, ଏହି ଦିନହୀନ କାଙ୍ଗାଳ ଅଧମ ଉପରେ ଏତେ ଅହେତୁକି ଦୟା ତୁମର? ମୋର ପ୍ରାଣ ମନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏ କ'ଣ ଦେଖିଲି, ଏ କ'ଣ ଶୁଣିଲି? ମୁଁ କାୟମନ ପ୍ରାଣ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଲି। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସି ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ରେଲିଂ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। ଏପରି ସମୟରେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବାଳିକାର ଚିତ୍କାର ଓ ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ମୋତେ ଦେଖି ମା କହିଲେ, ବସ ମା, ବସ। ମୁଁ ବସିବାରୁ ମା କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ମୋର ଭାଇର ଝିଅ, ନାମ ରାଧାରାଣୀ। ତା'ର ମା ପାଗଳି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ମଣିଷ କରୁଛି। ମା ତାକୁ ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମା ତାକୁ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ତା'ର ମୁଣ୍ଡର ବାଡ଼ କୁଣ୍ଡାଇ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ତାକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇଲେ, ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ ଏବଂ କେତେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଏହି ସାଂସାରିକ ଲୋକ ପରି ବ୍ୟବହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏପରି ସମୟରେ ମୋତେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଡକା ହେବାରୁ ମୁଁ ଉଠିଗଲି। ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲି ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଘରୁ ଆସି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ରହିଥିବା ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଭୋଗ ସଜଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ବସିଥିବା ଘରକୁ ଆସିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମହାରାଜମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଗୋଲାପ ମା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଖାଇସାରି ମହାରାଜମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଥାଳି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଝି ଘରକୁ ଅଣାହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲୁ ଓ ପଞ୍ଚୁ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା, ଏହି କେତେଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଘର ଭିତରେ ଜାଗା କରାହେଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତେଣୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲି। ସମସ୍ତେ ଭାତ ଗଡ଼ାଇଲେ, ମୁଁ ଭାତରେ ହାତ ଦେଲି ନାହିଁ। ମା 2-3 ଥର କହିଲେ, ଖାଅ ଖାଅ। ଏପରି ସମୟରେ ଗୋଲାପ ମା ଆସି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ଗୋ? ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋତେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ସେତେବେଳେ ଭାତ ଗଡ଼ାଇ ଅଳ୍ପ ଖାଇ ମୋ ପତ୍ରରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆହା, କି ଅମୃତ ହିଁ ସେଦିନ ଖାଇଲି, କ'ଣ କହିବି। ହରଡ଼ ଡାଲି, କୋବି ତରକାରୀ, ଓଉ ଖଟା ଏବଂ ଗୋଲାପ ମା ଯେଉଁ ବିଶେଷ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚୁ ତ ଆହୁରି ତରକାରୀ ଖାଇବି ବୋଲି ଗୋଳମାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧମକାଇଲେ ବି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଲାପ ମା ପୁଣି ଆସି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ପିଲାଟି ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି? ମୁଁ କହିଲି, ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମା। ମୁଁ ଲୁଚିକି ଆସୁଥିଲି। ଗାଡ଼ି ଯେମିତି କିଛି ଦୂର ଆସିଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ତରକାରୀ ଖାଇବି କହି ଗୋଳମାଳ କରୁଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମା ଓ ଗୋଲାପ ମା ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଲାପ ମା କହିଲେ, ତୁମେ ତାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ, ପାରିବ କେମିତି? ତା'ର ସୁକୃତି ଥିଲା, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା। ଏହା କ'ଣ କମ୍ ଭାଗ୍ୟ ଗୋ? ତା'ର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମା ମଧ୍ୟ ହଁ ଠିକ୍ ତ କହି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ଆହାର ପରେ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହିଲି। ମୋର ରାୟପୁର ଯିବା କଥା ଥିଲା। ସେହି ଦୂର ଦେଶକୁ ଯିବି। ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ନପାରେ, ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ପାରୁଲ ଓ କମଳା ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ। ଛାତ ଉପରେ ଖରାରେ ମା ବାଳ ଶୁଖାଉଥିଲେ। ଶୀତ ଦିନ, ତେଣୁ ଖରାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ବାପଘର ଗପ ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି। ରାଧୁକୁ ମଣିଷ କଲି, ସେଇଟା ପାଗଳି, ଖୁଆଇ ନଦେଲେ ଖାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମା ବାତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ? ମା କହିଲେ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ନାନା ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମା କହିଲେ, ତୁମର ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସ, ତୁମେ ପିଲା ଲୋକ, ତୁମର ଏ ସମୟରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, କିଏ ଜାଣି ମା, ସଂସାର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଯେପରି ସଂସାର ଚାହୁଁନାହିଁ। ପ୍ରାଣରେ ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, 2 ଦିନ ପାଇଁ। ଦେଖୁଛି ସବୁ ହିଁ ମିଥ୍ୟା। କେମିତି ସେଥିରେ ମନ ବସିବ ମା? ଏହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ସମବୟସ୍କା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ବସିଥିଲି। ମାଆଙ୍କର ଛାଇ ମୋ ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖି ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୋତେ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ,
ତୁମେ କେମିତିକା ଝିଅ ମାଆଙ୍କ ଛାଇ ଉପରେ ବସିଛ? ପାପ ହେବ ଯେ, ଘୁଞ୍ଚି ବସ। ମୁଁ ଏହା ଜାଣିନଥିଲି। ମା' ତ ମୋର ଅତି ଆପଣାର, ତେଣୁ ଏକଦମ ପାଖରେ ବସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇ ଘୁଞ୍ଚି ବସିଲି। ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମା'ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଝିଅଟି କିଏ? ମା' କହିଲେ, ଏଇ ଝିଅଟି ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିମୟୀ ଝିଅ। ମା'ଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତା ହୋଇ ପାଖ ଘରେ ଯେଉଁଠାରେ ପାରୁଲ ଆଦି ଗପ କରୁଥିଲେ ସେଠାକୁ ଉଠିଗଲି। ଏପରି ସମୟରେ ଲଳିତା ଆସି କହିଲା, ଦିଦି ଚାଲ, ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି, ବେଳ ବୁଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ମା'ଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଗଲି। ମା' କହିଲେ, ପୁଣି କେବେ ଆସିବ ମା'? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ମନେ କରି ଆଣିବେ ସେହିଦିନ ହିଁ ଆସିବି। ମୋର କୌଣସି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମା' ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ମନେ ରଖିବେ ମା'। ମା' କହିଲେ, ପୁଣି ଆସିବ ମା'। ମୁଁ କାତର ନୟନରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ରହିଲି। ସେ 2 ଖିଲି ପାନ ଆଣି ମୋତେ ଦେଲେ। ମୁଁ ମା'ଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲଟିପଡ଼ି ଯେପରି ନିଜକୁ ସେଠାରେ ରଖି ଦେହଟି ନେଇ ବିଦାୟ ନେଲି। ମା' ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରରେ ସିଡ଼ି ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ମୋର ଅନ୍ତର ବାହାର ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ମା'ଙ୍କ କଥା ମା' ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ରାୟପୁରରୁ ଫେରି ମା'ଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।